हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। एही घटनाटी आमर जणे सब्सक्राइबर पठेइछंती। चालंतु एही सत घटना को आरंभ करिबा। मो नाम रोहन, मो बयस 23 वर्ष एवं मु देखिबाकू बहुत ही हैंडसम एवं स्मार्ट। जेउ झियो मध्य मते थरे देखिनिए तेबे देखुथिले ही रही जाए। एक दिन निज काम सिलसिलारे मते पुणेरु बेंगालुरु जिबाकू पड़िला। एही सफर मो पाई बहुत जरूरी थिला, सेथिपाई मु एहार प्रस्तुति पूर्वरु ही करि सारिथिली। ट्रेन टिकेट मु पूरा 2 मास पूर्वरु ही बुक करि देइथिली, जाहा फलरे सफर आरामदायक हेबो। ट्रेन संध्या 7:00 टारे थिला एवं मु समय पूर्वरु स्टेशन पहुंची गली। जेमिति ही ट्रेन आसिला मु निज सीट्रे जाई बसी गली। किछि समय परे ट्रेन धीरे धीरे भरिबाकू लागिला। प्रति कोचरे भिड़ बढ़िबारे लागिथिला। किछि लोक निज सीट्रे जमी जाइथिले तो किछि छिड़ा होई ही जागा तलाश करिबारे लागिथिले। माहौलरे हालुका हालुका गरम एवं शब्द थिला। तेबे मो नजर जणे महिलांक उपरे पड़िला, जी भिड़ भितरु रास्ता बनेई मो आड़कू आसुथिले। से प्राय 50 वर्षर हेबे। तांको सहित 2 जण झियो थिले। 3 जण निज जागा तलाश करिबा आरंभ कले। मो पाखकू आसिले एवं मो सामना सीट्रे बसीगले। महिलांक नाम निर्मला थिला। से विनम्र स्वभावर लागुथिले। तांको बड़ झियर नाम अंकिता थिला, जी प्राय 19 वर्षर थिला। से सालवार कुर्ता पिंधिथिला एवं निज लंबा केसकू सुंदर चुटीरे गुंथिथिला। तार सुंदरता मो नजरकू ता आड़कू टाणिबाकू लागिला। सेहिठारे तार सान भौणीर नाम पूजा थिला एवं से 16 वर्षर थिला। ट्रेन रे एते भिड़ थिला जे कोनोसी भी जागा देखा जाउथिला सेठी बसी जाउथिले, किछि तळे बसुथिले, बाथरूम पाखकू जाई बसुथिले एवं किछि ट्रेन द्वार पाखरे। गरम बहुत थिला कारण एहा मोई मास थिला। आंटी को बहुत गरम लागुथिला। से मते कहिले, पुओ कोण मु झरका आड़कू बसी पारिबी? मते बहुत गरम लागुछि एवं मते बीपीर असुविधा अछि। मते मध्य गरम लागुथिला, किंतु मु निज सीट काहाकू देबाकू चाहू नथिली। फेर मु टिके आगकू बढ़ी तांको पाखरे नेई करी देखिली तो अंकिता एवं पूजा अन्य पटे बसिथिले। मते लागिला जे तांको पाखरे बसिबाकू जागा मिली पारे। सेथिपाई मु कहिली, ठीक अछि आंटी, आपण एठारे बसी पारिबे एवं मु अंकिता पाखरे बसी जिबी। मु उठी अंकिता पाखकू आसीगली। एबे आमे दुहे जणे अन्यर पाखरे थिलु। ट्रेनर झटकारे आम शरीर जणे अन्यकू छुंथिला। मो शरीरर स्पर्शता शरीरकू हेउथिला, जेउथिरे से टिके असहज हेउथिला एवं निजकू टिके दूर करिबाकू चेष्टा करुथिला। किंतु भिड़ कारणरू से अधिक दूर जाई पारु नथिला। से बड़ बड़ेइबा आरंभ कला। मम्मींकर तो किछि अलगा ही कथा होइथाए। पापा कहूथिले जे एसी टिकेट बुक करंतु, किंतु मम्मी किछि सुनंती नाही। से कहिले, एसी रे तो श्वासरुद्ध हुए एवं एठारे तो मते गरम लागुछि। पुणी थरे टिके घुंचिबाकू चेष्टा करुथिला, किंतु जागा नथिला। मु ताकू कहिली, ट्रेन रे सबु बेले एमिति ही भिड़ होइथाए। थरे तो मु बाथरूम रे बसी पूरा यात्रा करिछि। एहा सुनी अंकिता एकदम बोलिला, आपण कोन कहुछंती? बाथरूम रे बसी यात्रा कले? बाथरूम रे केमिति बसी पारिबे? आपणको पाखरे टिकेट नथिला कि? मु कहिली, नाही, मु पूर्वरु टिकेट बुक करिथिली, किंतु एते भिड़ थिला जे मु निज सीट पर्यंत भी जाई पारु नथिली। से कहिला, एबे ते एते भिड़ अछि भाई, आपण एबे बाथरूम रे जाई बसी जांतु, टिके जागा बनिबो। एमिति कहि से मुठारु टिके जागा बनेइबाकू चेष्टा कला, किंतु जागा थिला ही नाही। एमिति ही 2-3 घंटा बीतीगला। ट्रेन रे बहुत गरम हेउथिला। अंकिता एवं आंटी जो पानी सांगरे आनिथिले ताहा सफर मझिरे ही शेष होईगला। गरम कारणरू सेमानंकू बारंबार शोष लागुथिला। दुहे बस परवर्ती स्टेशन रुकिबार बहुत अपेक्षा करुथिले। किछि समय परे ट्रेन एक छोट स्टेशन रे रुकिला, किंतु दुर्भाग्यवशतः सेठारे कौनसी पानी किंबा कोल्ड ड्रिंक बिक्रीबा बाला नजर आसिले नाही। एहा देखि आंटी एवं अंकिता परेशान होईगले। गरम एवं शोष कारणरू अंकिता निजकू बहुत असहज अनुभव करुथिला। से निराश स्वररे कहिला, मते तो बहुत अजब लागुछि। जदि मते पानी न मिलिला तेबे एही गरमरे मु निश्चय बेहोश होईजिबी। ता स्वररे थक्कापण एवं अस्थिरता सफा देखा जाउथिला। ता अवस्था देखि मो भितरे किछि करिवार इच्छा जागी उठिला। मते लागिला कि कोनोसी प्रकारे पानी आनिबा उचित, किंतु समस्या एहा थिला जे ट्रेन रे एते भिड़ थिला जे द्वार पर्यंत पहुंचिबा मध्य कष्टकर हेउथिला। चारिआडे लोक छिड़ा होइथिले एवं रास्ता बनेइबा असंभव लागुथिला। किंतु तेबे मो नजर इमर्जेंसी झरका उपरे पड़िला, जहा आम पाखरे ही थिला। मु तुरंत निष्पत्ति नेली।
ମୁଁ ଝରକାର ଗ୍ରିଲକୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଲି ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟାଗକୁ ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ପୂଜା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଝରକାରୁ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଏକ ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କିଣିଲି। ଝାଳରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ମୁଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଝରକା ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲି ଏବଂ ସେହି ଝରକାରୁ ଭିତରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଅଙ୍କିତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲି। ତା ମୁହଁରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ଭାବ ଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ବୋତଲ ନେଲା ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା ଢୋକ ପିଇଲା। ତାପରେ ସେ ହାଲୁକା ଭାବେ ହସିକରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ମଜାକିଆ ଢଙ୍ଗରେ ବୋଲିଲା, "ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଥରୁମ୍ ବାଲା।" ତାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ବସିଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, "ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ ବାଲା କୁହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଛି।" ସେ ବୋଲିଲା, "ତେବେ ମୋତେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଜଣାନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି?" ମୁଁ କହିଲି, "ମୋ ନାମ ରୋହନ।" ସେ ବୋଲିଲା, "ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୋହନ। ତୁମ କାରଣରୁ ଆମକୁ ପାଣି ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ମିଳିଲା।" ମୁଁ କହିଲି, "ଇଟ୍ସ ଓକେ।" ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝଟକା ସହିତ ମୋର ଏବଂ ଅଙ୍କିତାର ଶରୀର ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। ଟ୍ରେନର ଗତି ସହିତ ଏହି ସ୍ଥିତି ବନି ରହିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଅଙ୍କିତା ପୂଜା ଆଡ଼କୁ ନଇଁକରି ଧୀରେ କହିଲା, "ୟାର ବିନା କାରଣରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଏବଂ ପାଣି ପିଇଲି। ଏବେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ୱାଶରୁମ୍ ଯିବାର ଅଛି।" ତା କଥା ଶୁଣି ପୂଜା ହସିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅଙ୍କିତା ନିଜ ମା ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲା ଏବଂ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ସହିତ କହିଲା, "ମମି, ମୋତେ ୱାଶରୁମ୍ ଯିବାର ଅଛି।" ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲେ, "ୟାଅ ଝିଅ।" ଅଙ୍କିତା ଉଠିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅଟକିଗଲା। ସେଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଲୋକ ଚଟାଣରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କେହି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଲାଗିକରିଥିଲା। ସେ ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲା। ଅଙ୍କିତା ନିଜ ମାଆକୁ କହିଲା, "ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଲୋକ ତଳେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ୱାଶରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ।" ମୁଁ ଏଇସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲି। ତା ଅସୁବିଧା ଦେଖି ମୋ ଦ୍ୱାରା ରହି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, "କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ୱାଶରୁମ୍ ଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିଯିବେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଦେବେ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କର।" ଅଙ୍କିତା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ହାଲୁକା ବିରକ୍ତି ସହିତ କହିଲା, "ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ସେଠାରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ଉଠିବ ଆମ ପାଇଁ?" ଆଣ୍ଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, "ପୁଅ, କ'ଣ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବ? ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଟିକେ।" ମୁଁ ସହମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲି ଏବଂ କହିଲି, "ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ୱାଶରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଛି।" ଏହାପରେ ମୁଁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ପୂଜା ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲେ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିବା ପାଇଁ କହିଲି। ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ୱାଶରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସବୁ ୱାଶରୁମ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରରେ କେହି ନା କେହି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ପୂଜା ଦୁହେଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଏବେ କ'ଣ କରିବା। ସେତିକିବେଳେ ଏକ ୱାଶରୁମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ପୂଜାକୁ କହିଲି, "ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ୟା।" ପୂଜା ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକାଶ କରି ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏବଂ ଅଙ୍କିତା ୱାଶରୁମ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ। ଅଙ୍କିତା ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ମାହୋଲକୁ ଟିକେ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ହସିକରି କହିଲି, "ଭଲ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ତ ବସ୍ ସିଟ୍ରେ ବସି ହିଁ ପରେଶାନ ହେଉଥାନ୍ତ।" ଅଙ୍କିତା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ହାଲୁକା ଭାବେ ହସିଦେଲା। ତେବେ ଏକ ପୁଅ ଅଙ୍କିତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, "ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଝିଅ ଦେଖିନି କି? କ'ଣ ତୁମେ ଆଦିବାସୀ ଜମାନାରୁ ଆସିଛ କି? କେବେ କୌଣସି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ?" ମୋର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଅଙ୍କିତା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ବାଥରୁମରୁ ଏକ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଅଙ୍କିତା ସେହି ବାଥରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେବେ ଦୁଇ ଝିଅ ଫେରି ଆସିଲେ, ତେବେ ଆମେ ତିନିଜଣ ଫେର ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲୁ। ଫେରି ଆସିବାରେ ଅଙ୍କିତା ନିଜ ମାଆକୁ କହିଲା, "ମମି, ଯଦି ରୋହନ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ସେଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ହିଁ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସେ କେତେ ମେହନତରେ ଜାଗା ବନେଇଲା ଏବଂ ଆମକୁ ସେଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକରି ଗଲା।" ରାତିର 9:00 ବାଜି ସାରିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ନିଜ ଖାଇବା ଡବା ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଇବାର ବାସ୍ନା ଖେଳିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭୋକକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଥିଲା। ଅଙ୍କିତା, ଆଣ୍ଟି ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଡବା ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ ପରିବା ବାସୁଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅଙ୍କିତା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ହସିକରି କହିଲା, ରୋହନ, ତୁମେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସ ଏବଂ ମୋ ମମ୍ମିଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିଲି ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଗଲି। ଆଣ୍ଟି ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଆରାମରେ ବସିଗଲେ। ଏବେ ତିନିଜଣ ମିଶି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଙ୍କିତାର ହସମୁଖ ଚେହେରା ଏବଂ ପୂଜାର ଚଞ୍ଚଳତା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ସୁଖଦ କରୁଥିଲା। ଯେବେ ସେମାନେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତେବେ ହଠାତ୍ ଅଙ୍କିତା ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଚାରିଲା, ରୋହନ, ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛ କି? ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ହାଲୁକା ହସ ସହିତ କହିଲି, ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ଖାଇନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅଙ୍କିତା ନିଜ ଆଖିରେ ହାଲୁକା ଦୁଷ୍ଟାମି ଆଣି କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଖୁଆଉ ନାହୁଁ, ଆମେ ତ ବସ୍ ଏହା ପଚାରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛ କି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ସହଜ ହେଲି ଏବଂ ଜବାବ ଦେଲି, ହଁ ମୁଁ କିଛି ଆଣିଛି ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଝିରେ କେମିତି ଖାଇପାରିବି? ଅଙ୍କିତା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଚିଢ଼େଇବା ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଲା, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଆଣିଛ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱିଧା ସହିତ କହିଲି, ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଛି, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅଙ୍କିତାର ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବାହ, ମୋତେ ତ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମମି ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ବିରିୟାନୀର ବହୁତ ସୌକିନ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ମମିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି କହିଲା, ମମି, ତୁମେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସ ଏବଂ ରୋହନକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ଆଣ୍ଟି ହାଲୁକା ହସ ସହିତ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ଫେରିଆସିଲି ଏବଂ ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ପୂଜା ମଝିରେ ବସିଗଲି। ଅଙ୍କିତା ହସିକରି କହିଲା, ଚାଲ ଏବେ ନିଜ ବିରିୟାନୀ ବାହାର କର, ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିରିୟାନୀର ଡବା ବାହାର କଲି। ତାର ବାସ୍ନା ପୁରା ଡବାରେ ଖେଳିଗଲା। ଅଙ୍କିତା ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ବାହ, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ତିନିଜଣ ମିଶି ଖାଇବା। ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱିଧା ସହିତ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଖାଇବା ଖାଇନିଅନ୍ତୁ। ଅଙ୍କିତା ହସିକରି କହିଲା, ଆରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଖାଇବା। ବିରିୟାନୀ ସେୟାର କରିବାରେ ହିଁ ତ ମଜା ଅଛି। ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଅଧିକ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ଅକଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଅଙ୍କିତାକୁ କହିଲି, ଅଙ୍କିତା, ଉପରର ସାମାନ ସିଟ୍ ତଳେ ରଖି ଆମେ ଦୁହେଁ ଉପରେ ବସିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆଣ୍ଟି ଶୋଇପାରିବେ ଏବଂ ତଳେ ଚଟାଣରେ ପୂଜା ଶୋଇବ। ମା ଚଟାଣ ଆଣିଛି। ଏହାପରେ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ତୁମର ସିଟ୍, ଆମେ ଏହା କେମିତି କରିପାରିବୁ? ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ଉପରକୁ ଯାଇ ବସିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆଣ୍ଟି ତଳେ ଚଟାଣ ବିଛେଇ ପୂଜାକୁ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସିଟ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଶୋଇଗଲେ। ଉପରର ସାମାନ ଆମେ ସିଟ୍ ତଳେ ରଖିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ଅଙ୍କିତା ଉପରକୁ ଯାଇ ବସିଲୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉପରେ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଙ୍କିତା ବସିଥିଲା। ଏବେ ରାତିର 1:00 ବାଜିଥିଲା। ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଲି କାରଣ ମୋ ମନ ମୋବାଇଲରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋ ମନ ତ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିଲା। ତେବେ ଅଙ୍କିତାର ଆଖି ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହାପରେ ଟିକେ ସମୟରେ ସେ ଉଠିଗଲା। ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ସୋରି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଅଙ୍କିତା ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଯେମିତି ପଡ଼ି ନଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେଇ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଲି। ତେବେ ଅଙ୍କିତା ଜାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କଉଥିଲା। ତେବେ ଅଙ୍କିତା କହିଲା, ତୁମେ ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? ଏମିତି କଲେ ମୋତେ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ଶୋଇବା ଜରୁରୀ କି? ସେଥିରେ ସେ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ଡର ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ନୁହେଁ, ତୁମର। ତେବେ ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ମୋ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଫେର୍ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ହାତ ତା ଅଣ୍ଟାରୁ ହଟେଇ ନେଲି। ସେ କହିଲା, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଲା ଏବଂ ବୋଲିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋତେ ସହାରା ଦେବା ପାଇଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ହିଁ ଜାଗିଥିଲୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, କେଉଁଠି ରହେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା କେତେ, ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ରୋଜଗାର କରେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପ୍ରେମର କଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କଥା ହେଉ ହେଉ ହଠାତ୍ ଆଣ୍ଟି ଉଠି ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ। ଯେବେ ସେ ଆମକୁ କଥା ହେଉଥିବା ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଅଙ୍କିତା ତୁରନ୍ତ ଶୋଇବାର ନାଟକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ତୁମେ ତଳକୁ ଆସି ଶୋ, ମୁଁ ବସୁଛି। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଙ୍କିତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ଫେର୍ ଆଣ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଗଲେ। ମତେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଅଙ୍କିତା ମୋଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଅଙ୍କିତା ମୋ ହାତ ଧରି ମତେ କହିଲା, ଶୋଇଗଲ କି ରୋହନ? ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ହାତ ଧରିଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଉଁଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଫେର୍ ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପାଖରେ ବସି ଶୋଇବାକୁ ମନ କେମିତି କରିବ? ତେବେ ସେ ହାଲୁକା ହସ ଦେଲା ଏବଂ ଲାଜ କରି ତଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ଏବେ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ଚାଦର ବାହାର କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଏକା ଚାଦର ନେଲୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। କେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ତ କେବେ ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ଫେର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ନିଜ ହାତ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଲି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାଦରରେ ନ ଜାଣି କେତେ କ'ଣ ଅଯଥା କଥା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାରା ରାତି ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସକାଳର 7:00 ବାଜି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ରୁକିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ରୁକିଲା, ମୁଁ ଏବଂ ଅଙ୍କିତା ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଦୂରରେ ବସିଗଲୁ। ମୁଁ ନିଜ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହେଲି, ଯେବେ କି ଅଙ୍କିତା ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଯାଇ ବସିଗଲା। ଆଣ୍ଟି ଯେବେ ଉଠିଲେ, ତେବେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସେ ଅଙ୍କିତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୋଇବାର ନାଟକ କରୁଥିଲା। ଆଣ୍ଟି ତାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ହଲେଇ କହିଲେ, ଝିଅ, ଚାଲ ବାଥରୁମରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯିବା। ଏବେ ଯିବା ତ ଆରାମରେ ହୋଇଯିବ, ନଚେତ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଅଙ୍କିତା ମନ ମାରି ଉଠିଲା। ଫେର୍ ଆଣ୍ଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ରୋହନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଅ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଚାଦର ହଟେଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲି। ଆମେ ତିନିଜଣ ଜଣ ଜଣ କରି ବାଥରୁମରେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଗଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାଖର ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ଚା ଏବଂ ଜଳଖିଆ ନେଲୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ଜଳଖିଆ କଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହସ ମଜାକର ସିଲସିଲା ଚାଲୁ ରହିଲା। ଜଳଖିଆ କରିବା ପରେ ଆମେ ଫେର୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି ବସିଗଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ ସାରାର ସଫର ଏମିତି ହିଁ ଚାଲୁ ରହିଲା। ଆମେ ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଖାଇଲୁ ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟର କମ୍ପାନୀର ଆନନ୍ଦ ନେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 4:00ଟାରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରୁକିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାଧା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ହଲିଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଟିଟି ଝରକା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ କହିଲେ, ଟ୍ରେନ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରୁକି ରହିବ। ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲୁ। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। କୌଣସି ବି ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଉଠୁନଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିଡ଼ ପୂର୍ବ ପରି ହିଁ ରହିଥିଲା। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରାତିର 10:00ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ଯେବେ ଟ୍ରେନ୍ ରୁକିଲା, ତେବେ ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ତା ପରିବାର ନିଜ ସାମାନ ନେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅଙ୍କିତାର ପାପା ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଆଣ୍ଟି ପୂଜା ଏବଂ ଅଙ୍କିତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚମକ ଏବଂ ଖୁସି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଫର କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆଣ୍ଟି ହସିକରି ଜବାବ ଦେଲେ, ହଁ, ସଫର ଆରାମଦାୟକ ଥିଲା। ରୋହନ ନାମର ପୁଅଟି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ। ଏହାପରେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ହସିକରି ବୋଲିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଅ, ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ମୁଁ ଦ୍ୱିଧା ସହିତ କହିଲି, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ, ଏହା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେହି ଲୋକ କାର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅଙ୍କିତା ଟିକେ ପଛକୁ ବୁଲି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ତା ଆଖିରେ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଭାବନାର ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏମିତି ହିଁ ଯିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିଧା ସହିତ କହିଲି, ଅଙ୍କିତା ରୁହ। ଅଙ୍କିତା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଟକିଲା ଏବଂ ବୁଲିକରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲି ଏବଂ କହିଲି, ତୁମ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅ, କଥା ହେଉଥିବା। ସେ ହସିଲା ଏବଂ ନିଜ ନମ୍ବର ମୋତେ ଦେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନମ୍ବର ତାକୁ ଦେଲି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ମଝିରେ ଏକ ଅକୁହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋ ମନରେ କେବଳ ଅଙ୍କିତାର ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ତାର ହସ, ତାର କଥା ଏବଂ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିତେଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରୁଥିଲା। ଏହା ପରର 6 ମାସ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ଦିନ ଥିଲା। ଆମେ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲା।
ଚାହେଁ ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏକ ଅଲଗା ହିଁ ନିଜସ୍ୱପଣ ଏବଂ ଗଭୀରତା ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଙ୍କିତାର ପରିବାର ସହିତ ବିବାହ କଥା କରିବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେଲା ଏବଂ ମୋତେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ମୋର ଦରମା 50,000 ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ମନର କଥା ଅଙ୍କିତାର ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଏକ ଦିନ ମୁଁ ଅଙ୍କିତାର ଘରକୁ ଗଲି। ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅଙ୍କିତାର ପାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଅଙ୍କିତାର ପାପା ମୋତେ ଦେଖି ବୋଲିଲେ, ହଁ ପୁଅ, କେମିତି ଆସିବା ହେଲା? ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟେଇ କହିଲି, ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଅଙ୍କିତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, କେଉଁଠି ରହୁଛ ଏବଂ ତୁମର ଦରମା କେତେ? ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଜବାବ ଦେଲି, ଅଙ୍କଲ, ମୋର ଦରମା 50,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏକ ଭଲ ଚାକିରିରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସ୍ଥିର। ଆଣ୍ଟି, ଯିଏ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ହସିକରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ପୁଅଟି ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖିଛି। ଏହା କେବଳ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଙ୍କିତାର ପାପା ମୋତେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲେ। ଫେର ବୋଲିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ? ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିଲି, ଅଙ୍କଲ, ଅଙ୍କିତା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ହସ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଦୁହେଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ତେବେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଆମର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆମର ବିବାହ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ଖାସ୍ ଦିନର ଅଂଶ ବନିଲେ। ସେହିଦିନ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଜୀବନ କେବେ କେବେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ସେହିଠାରେ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଟ୍ରେନର ସେହି ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ସେହିଠାରେ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେହି ସଫର ମୋ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖୁସି ଖୁସି ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକେଇ ହସୁଛୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।